Hello guys, welcome to a new video from STK Edits. ലുലുവിൻ്റെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ട്രക്സ്. നേരത്തെ ഫുഡ് ട്രക്സ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ ലുലുവിൻ്റെ ഫുഡ് ട്രക്സ്. നമുക്ക് ഡാന മോളിൽ പോകാം. Yeah, that's the signboard which you see after shopping from the Lulu hypermarket. Basically, I came to know about this last Thursday but was not prepared to visit the festival, so I just came back on Saturday evening. I was just roaming around in the car to just look around how is it. It was a big crowd there on last Thursday. It's almost a week now since it has started. So I then decided to come back on a Saturday evening at around 5 p.m. but I was a bit early. എൻ്റെ ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ഫുഡ് ട്രക്സ് ബൈ ലുലു. Guys, it's a beautiful evening for a festival. ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെയാണ് വന്നത് ഗൈസ്, ഒരു 5 p.m. ആയപ്പോൾ. അപ്പോൾ വലിയ ക്രൗഡൊന്നുമില്ല, ഫുഡ് ട്രക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് കയറ്റൂ. നമ്മുടെ പേര്, നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പറും പിന്നെ CPR നമ്പറും കൊടുക്കണം, ജസ്റ്റ് ഫോർ പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ്. നമ്പർ 3938 8124. For a good ambience, there is DJ music. I hope I don't get a copyright because of that. Fooding is gonna be great here because of this ambience. Check out the lighting, and this festival is just back of the mall, and from the highway also you can see. The new renovated Dana Mall looks really superb, especially the lighting. I just don't know how to explain it. ഡാന മോള് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലുലു അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു. അവരാണിപ്പം അത് ഒന്നും കൂടെ പുതുക്കി പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുണ്ട് മോള്. ലൈറ്റിംഗ് കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് പൊളിക്കും. Guys, my sound quality might become a little low because I am wearing a mask, and here there's a big DJ music going on. ബേസിക്കലി ഞാൻ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത. കുറച്ചും കൂടെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. To match with the lighting they have given for the festival, check out the seating with the wooden pallets, and check out this design they have made with these pallets. You know, these pallets are very strong. They can even carry 1 ton of weight. Just don't know whose idea this is, but this is basically matching with the seating arena. Is this resembling anything? But really it's superb. Here in the mall they will be having a lot of wooden pallets, which some good designer has made good use of it by giving this idea, and with a cushion on top it's really cozy to sit. The one who designed this festival, hats off to you. The seating has been arranged with respect to the social distancing restrictions. All were taking photos, especially of the wooden seating, and so did I with the wooden structure. നോർമൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഉണ്ട്, അതുകൂടെ തന്നെ ലുലുവിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ട്രക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലുലുവിൻ്റെ ഫുഡ് ട്രക്സ് കാണാം. The main highlight of the festival is Food is Good counter, powered by Lulu and also supported by the other franchise food trucks. As I told you guys, I had reached here at 5 p.m. and all the other food trucks were only opening, but Lulu is now open for snacks. Hope you guys can see the menu. There is samosas of different varieties, there are bhajis, spring rolls, and lot more. And see, the dosa guy is going to make a dosa. Shawarma. Sorry maranu, shawarmayum undu. They also have a chaat station. It's not crowded yet. The crowd I saw last Thursday was like after 7:30 or 8 p.m.
Oh, they have ice cream, Baskin Robbins. There's Yum Yum Tree. They are just getting ready only. They have selected items like grills, shawarmas also, and like pizzas, which is good for the festival and which is bound to go to. And here also there is a grill, but it's not ready. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ എത്തിയേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം അധികം ആളൊന്നും ആയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതുമല്ല മെയിനായിട്ടുള്ള ഗ്രിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മിക്കവാറും ചാട്ട് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ സ്നാക്സ് ആയിട്ടുള്ളതും, പിന്നെ ബർഗേഴ്സ്, അതൊക്കെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് റിയലി നല്ല നീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഇരുട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. ബർഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ജാസ്മിസ് ഇരിക്കുന്നു. ജാസ്മിസിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട്. No need to talk about the menu. You guys all know what is being served in Jasmine. Here all the food trucks are having individual generators, due to which it's very the noisy, and I think my clarity of my voice, or I hope you guys can hear me. എൻട്രൻസ് ഒരു വശത്തു നിന്നാണ്, പിന്നെ എക്സിറ്റ് ഈ വശത്തു നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഈ വശത്ത് വേണം എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇത് ബേസിക്കലി ഡാന മോളിൻ്റെ കാർ പാർക്കിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് വരും. പക്ഷേ മോളിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഈ സെറ്റപ്പ്. സാറ്റർഡേ തൊട്ട് ഐ തിങ്ക് 24th തൊട്ട് ഇൻഡോർ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ബഹറിനി അലൗ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്ഡോർ സീറ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ സീറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഉണ്ട്. സോ ആൾക്കാർ നിറയുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദിൽ ബി എ ബിഗ് ക്രൗഡ്. Food trucks are totally being promoted all over Bahrain. This is the chart counter we saw of Lulu before, and people are all waiting to buy the snacks, and they are all coming one by one. And here are some burger outlets. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ട്രക്സിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബർഗേഴ്സ്, ഡോണറ്റ് ബോക്സ്, പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, പിന്നെ സ്മോൾ ഷവർമ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, ചെറുതായിട്ടൊരു 4-5 ട്രക്കുകളും ഉണ്ട്. ഈ ഡിസൈൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തും വീഡിയോ എടുത്തും നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല ലൈറ്റിങ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ചാട്ട് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നത്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്നാക്സ്. Indian snacks doesn't mean only chaat items. This is an Indian street food truck. You know, there are samosas, there are even dosas are there, and even small, the Bombay veg sandwiches. All these are available in this food truck. Vada pav, puri bhaji, pav bhaji, all these are all available. It's really proud to know that even Bahrainis like Indian food, like this family who's buying dosas. What is a festival without hot pizzas with cheesy fries? That's also available in this food truck. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ യങ് ജനറേഷന് ഇതൊരു പ്രചോദനമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പഴയ ഒരു കാലം, ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ വെച്ചാൽ ഒരു ട്രക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നേരെ ഫുഡ് ട്രക്സ് പോലത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് തുടങ്ങുക. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കിയോസ്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ബഹ്റിനിൽ ഫുഡ് ട്രക്സ് ഒന്നും കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, മെയിൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ. നല്ല അടിപൊളി ഡോണറ്റ്സ്. I really love Bethel Donut. They have a good variety of normal donuts, chocolate, custard. Oh, beautiful. Daily fresh. ചില ഫുഡ് ട്രക്സ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് കോഫി ഷോപ്പാണ് തോന്നുന്നത്, വണ്ടിക്കകത്ത് കാപ്പി. This winter season, there is no camping in Bahrain. As you guys all know, it is due to the COVID-19. So I personally believe that such food truck festivals will do good for the food truck business. Hats off to the government for promoting such festivals, and let's hope for a good camping season next year. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ കാലത്ത്
ഈ ഒരു ഫുഡ് ട്രക്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസിനേറ്റിംഗ്. വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇൻഡോർ സീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലും ഈ ആൾക്കാർക്ക് ചിലവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് വീതി കാണും ഒന്ന് അകത്ത് പോയി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കാൻ. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് ട്രക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഔട്ട്ഡോർ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇച്ചും കൂടെ ധൈര്യം കാണും കഴിക്കാൻ. പക്ഷേ ഫുഡ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും മറന്നുപോകും, സ്പെഷ്യലി ഞാൻ. ദേ വായം പൊളിച്ചിരിക്കുന്നു. എടാ എഴുന്നേറ്റ് വാടാ, വിശക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ വായം പൊളിച്ചിരുന്നാലും അറിയത്തില്ല, മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് ട്രക്സിൽ ഇതുപോലത്തെ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യമുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഔട്ട്ഡോർ സീറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ എന്തായാലും ആളുകൾ കൂടും, എന്നാലും ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ടി വിക്കകത്തും റേഡിയോക്കകത്തും പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം, സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. ഇതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവൽസും ഇവൻസും വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം നടക്കുമോ? മാസ്ക് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഏരിയയിലൊക്കെ മാസ്ക് വെച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹെവി ഫൈനാണ്. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വല്ലതും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു സാനിറ്റൈസിങ് മെഷീൻ കണ്ടോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ സ്റ്റീൽ പോളാണ് എന്തെങ്കിലും കെട്ടി വെക്കാനോ. ഇപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്ന് കൈ തുടച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതുകൊള്ളാം, കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ സ്റ്റീൽ പോളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് കുറച്ച് സാനിറ്റൈസർ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഗുഡ്, നൈസ് കോൺസെപ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ വുഡൻ പാലറ്റ്സിനുള്ള സീറ്റിങ്ങിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ഇത് റീസ ഹൈജീൻ്റെ സാനിറ്റൈസറാണ്. ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ? ആ കാല് ചവിട്ടുന്നിടത്ത് പാഡലുണ്ട്. ആ പാഡൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സാനിറ്റൈസർ ആ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് വരും. ഇവിടാണ് ചവിട്ടേണ്ടത്. കിട്ടി സാധനം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ വന്നേ പിന്നെ പലരും പല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത്. ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 1 വീക്ക് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫുഡ് ട്രക്സും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ കുറേ പുതിയ ഫുഡ് ട്രക്സ് പണിയെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐസ്ക്രീം ഔട്ട്ലെറ്റാണ്. ഒരു ചെറിയ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം ഐസ് വിൽക്കുന്ന അണ്ണന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഇവിടെ അണ്ണന്മാരല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിലിപ്പിനോ ലേഡീസാണ്. Once again here I am at the live counter of the Lulu and a nice fried rice is being made. It is good, and there you can see dosas also. The dosa is being rolled and rolled again. People are all waiting in a line to buy some snacks. Spicy shawarma is also ready. Now it's a bit crowding now. The counter is busy. And also, check out the juices, the fresh carrot juice, and there's also some orange, avocado, water, coke, and the samosas look good. 4 chicken samosa and 1 coke. 4 chicken samosa. Yeah. 4 chicken samosa and 1 coke. with coke. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമൂസ കഴിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us enjoy. അങ്ങനെ പതുക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈവനിങ് ടൈം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം 7 o'clock ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആളാണ് ഇവിടെ. ബിക്കോസ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അപ്പം ഇനി ആളുകൾ വരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, അതും നമ്മുടെ ലുല്ലുവിൽ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒരു കൊച്ചു കടയാണ് അവിടെ. നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാറ്.
Really thanking you all guys for the support you're giving me and hope you guys loved this video, and if any chance please do visit this food festival at Dana Mall. അപ്പോൾ ഗൈസ് പല പല ഇവൻറ്റ്സ് വരും, പല പല കാഴ്ചകൾ കാണാം. പക്ഷേ ഓൾവേസ് കീപ് ബി ഹെൽത്തി, ടേക്ക് ഓൾ ദി പ്രിക്കോഷൻസ്, വെയർ എ മാസ്ക് ആൻഡ് ഓൾവേസ് സാനിറ്റൈസ്. Okay guys, let me do a quick shopping. A few moments later. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് ആ കഴിഞ്ഞ് 2 സാധനം വാങ്ങാൻ പോയാൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അത് 10 ആയി. നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്തായോ എന്തോ. Okay, now the festival is really rocking. The crowd is also increasing. Hope all will enjoy the festival. അപ്പോൾ ഇത് തീരുന്ന മുമ്പ് ഒന്ന് കാണാനും കഴിക്കാനും ഒന്ന് ഇറങ്ങണേ. തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി. വരട്ടെ.